NIT deemed to be university and President of NIT Education Trust as the President of the program. The Chief Guest, Sri Dr. Mohan Alva, Chairman, Alva's Education Foundation, and the guest of honor, Dr. Sandeep Rai, Dean, KS Hegde Medical Academy. Sir, we are truly honored to have you with us today. Your presence and contributions are deeply appreciated. Dance is the hidden language of the soul. Here is the dance team to welcome the gathering through their soulful performance. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना षण्मुख सोदर गजानना षण्मुख सोदर गजानना गजानना शुभानना पाहि प्रभो मा पाहि प्रसन्न पाहि प्रभो मा पाहि प्रसन्न गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना गजानना शुभानना पाहि प्रभो मा पाहि प्रसन्न पाहि प्रभो मा पाहि प्रसन्न गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना
A warm welcome is the universal language of kindness. Now I request Mrs. Suman to welcome the gathering. Thank you, Sangeeta. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you, BB King. It is an absolute honor and privilege to welcome you all to this orientation program. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to our esteemed President, Shri N. Vinay Hegde, Chancellor, Nitte deemed to be University, who will be presiding over today's function. Sir, we are grateful for having you with us today. I now invite our Principal, Dr. Naveen Shetty K, to present a floral welcome to Shri N. Vinay Hegde. Our Chief guest, Dr. Mohan Alva, Chairman, Alva's Education Foundation, Moodbidre. I request Principal Dr. Naveen Shetty K to present a bouquet to him. A heartfelt welcome also goes to our guest of honor, Dr. Sandeep Rai, Dean K.S. Hegde Medical Academy, Derlakatte. We are honored to have you with us, sir, today. Now I invite Mrs. Annapurna, Vice Principal, to present a floral welcome to Dr. Sandeep Rai. Now it is my pleasure to extend a warm welcome to Principal Dr. Naveen Shetty, who continuously strives to uphold the highest standards of academic excellence. I invite Mr. Sharath, Coordinator of Integrated Science, to present a floral welcome to our Principal Dr. Naveen Shetty. I would like to extend a heartfelt welcome to our Vice Principal, Mrs. Annapurna Naik. I now invite Mrs. Manasvi, Lecturer in Chemistry, to present a floral welcome to Mrs. Annapurna Naik. Parents and all the students of our first year. It is with great pleasure that we extend a warm welcome to our teaching and non-teaching staff, members of media, photographer and sound systems. Thank you once again for joining us. Program, and I request Mrs. Vishmita to welcome her with a rose. Our dignitaries on the dais to inaugurate today's event by lighting the lamp, a flame of knowledge, wisdom and progress. Ms. Veena, Department of Commerce, to introduce today's chief guest, Dr. Mohan Alva. Dear parents and students, a very good morning to one and all. It is a great honor to speak about a visionary whose life is a living tribute to the fusion of education, culture and tradition. Dr. M. Mohan Alva, the founder and chairman of Alva's Education Foundation. Born in the serene village of Mijaraguttu in Dakshina Kannada, Dr. Alva's journey began with the deep roots in the rich cultural traditions of Yakshagana, Bharatanatyam and drama. These were not merely art forms to him, they were a way of life, shaping his values and dreams from a very young age. In 1980, Oxford University recognized him as the best talented youth of the world, an early acknowledgement of a brilliance that would soon serve a greater purpose. That purpose took shape in 1992 with the founding of Alva's Education Foundation, an institution built not only on academic excellence but on the soul of Indian culture and heritage. Through path-breaking initiatives like Alva's Virasat, Nudisiri and the Ekalavya Sports Academy, Dr. Alva has nurtured thousands of students and athletes, guiding them to national and international arenas while staying deeply connected to their roots. Dr. Alva's Kannada Medium School, Theatre and Yakshagana Study Center all stand as monuments to his belief that true education embeds
knowledge and self-awareness. In 2022, he showcased India's cultural vibrance on the global stage at the Scouts and Guides International Cultural Jamboree, a moment that echoed his lifelong mission to preserve, promote and proudly share India's heritage. Dr. N. Mohan Alva is more than an educator. He is a cultural custodian, a mentor and a nation builder. His legacy is not just in institutions, but in the lives he has transformed through the power of knowledge, the strength of tradition and the vision of unity. He has been recognized with numerous prestigious awards, including Karnataka Nataka Academy Award and Karnataka Rajyotsava Prashasti for his outstanding contributions. We are extremely grateful to Dr. M. Mohan Alva. He was very kind enough to accept our invitation despite a very busy schedule. Sir, on behalf of the management, staff and students, I extend a very hearty welcome to you on this occasion. Thank you all. Have a nice day. Now I request Mrs. Shilpa, Department of Biology, to introduce the president of today's program, Sri N. Vinay Hegde. Intelligence plus character is a goal for true education. A very good morning to one and all gathered over here. I feel very happy and honored for being an opportunity to introduce Sir N. Vinay Hegde, President of Nitte Education Trust and Chancellor of Nitte deemed to be University. Sir N. Vinay Hegde is the second son of late Justice K.S. Hegde, former Justice of Supreme Court of India and former Speaker of Lok Sabha. Sir N. Vinay Hegde is a science graduate from St. Joseph College, Bangalore. He is the chairman and the managing director of Lamina Group of Companies, the president of Nitte Education Trust and chancellor of Nitte deemed to be University, which is running 40 institutions in 3 campuses including Bangalore and Bangalore. Also includes Justice K.S. Hegde Charitable Hospital at Derlakatte and Nitte Gajriya Specialty Hospital at Karkala. He is a former chairman of CII Mangalore chapter, former chairman of Coastal Agenda Task Force, constituted for drafting long-term plan for comprehensive development of coastal district by Government of Karnataka. The former chairman of Board of Governors of National Institute of Technology, Karnataka, appointed by HRD Ministry of Government of India. Mr. N. Vinay Hegde has been conferred with the honorary doctorate by Mangalore University in recognition of distinguished and long-standing service in the field of education and industry. It's a great pleasure to welcome such a noble personality to this program. On behalf of one and all present here, I once again extend my warm welcome to you, sir. Thank you. Thank you, Shilpa. Now I invite Mrs. Shruti, Department of English, to introduce the guest of honor, Dr. Sandeep Rai, to the audience. Good morning, everyone. It is my pleasure to introduce Dr. B. Sandeep Rai, Dean of K.S. Hegde Medical Academy, Derlakatte. Dr. Rai is a highly accomplished individual with a strong educational background, having completed his MBBS, MS and MCH from prestigious institutions. With over 2 decades of experience, Dr. Rai has been instrumental in shaping the pediatric surgery department since its inception in 1999. His expertise in minimally invasive surgery and hyperspadias has earned him recognition nationally and internationally. As an academic, Dr. Rai has served as an examiner for MCH trainees and guided PhD dissertations. He has been invited faculty at numerous conferences, sharing his knowledge and expertise with the medical community. Today, as the Dean of Kshema, Dr. Rai continues to inspire and lead the institution towards excellence in medical education and patient care. It is an honor to have such an accomplished personality with us. A very warm welcome to you, sir. Thank you. Thank you, Shruti. Now I request our Chief Guest, Dr. Mohan Alva, to enlighten our students through his keynote address. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ
ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರು. ಇನ್ನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವವ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿಯುವವರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಈ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1979ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ KS ಹೆಗ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ 43 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ 25,000ಕ್ಕೂ ಬಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು 45,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು 4 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು KS ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, 2 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ PUCಗೆ ಸೇರಿದಂಥ 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ನೀವುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಖಂಡಿತ ನೀವೊಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಭಾಳ ಇವತ್ತಿನ ನನಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನುದಾನಿತ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ PGವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡುವವರವರು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಅವರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಬುದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರದೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂಥ ನಿಟ್ಟೆಯಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ
ಇದು ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ, ಅದು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅನುದಾನಿತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟು, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇರುವಂಥ 6,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1318 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 300ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, 3,541 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಅದರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು NCERTನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ PUC ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ CET ಅಥವಾ NEET ಅಥವಾ JEEನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ CA CS ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೂಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಒಂದು ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ PUC ಒಂದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 62% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏಡೆಡ್ನವರು 58%ನಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಈ ಸಲ 75.59% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ 66.17% ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂದದ್ದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ CET ನೀಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು, ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈ ಸಲದ CETಯ ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, CETಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 100 ರ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವತ್ತು 2 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, 2 ರ್ಯಾಂಕು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ 96 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 10,000 ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 241 ಜನ, ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 141 ಜನ, ಉಳಿದ 9,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದ 10,000 ಒಳಗೆ ಬಂದ 9,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ 238 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳಿದಂಥ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6.5 ಕೋಟಿ. ನಮಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿಗಳು ಇಡೀ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಾವು PUCವರೆಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 38 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ, ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 1500ರಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 11,68,00,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಂತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದರೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PGವರೆಗೆ 52 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಂಥ ದೇಶ, ಇಂಥ ಯುವ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಂಥ ದೇಶ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನೀವು PUCಯನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ, CBSE ಇರಲಿ, ICS ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚಾಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು ಪಂಚಾಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು NCERT ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ, CBSE ಹೋಗಿ, ICS ಓದಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂಥ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಲಿಕಲಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದವರು. ಇಂಥ ಬಂದರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ನು PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಈ PUC ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರವೂ ಹೇಳೋದು, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಟೈಮು ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಟೈಮ್. ಆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ, ಆ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ನೀವು PUC ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರವೂ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಮುಗಿಸಿ ಅವರೀಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ಇಡೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 16 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳೋದು, ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ದೇವರ ನಿಯಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಅದು ಪಾಲಕರಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು PUC ಬಂದು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿ. ಆ PUC ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಡೀ ನೀವು ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ಸೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆಗಿ 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ 100 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಅಂತಿಮ, ಬೇರೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಲ್ಲ. NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ನೀವು PUC ಬಂದಾಗ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲಾಖೆಗಳು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗುವಾಗ CET, NEET, JEE, NATA, NDA ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ಲಸ್ CA, CS ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊರತು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬೋಧನೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು, ಪಾಲಕರು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಒಂದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ. ಈಚೆಗೆ ನೀವು PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10th ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 625ರಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ 22 ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ರೀಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಗಿ 30 ಜನ, ಆಮೇಲೆ 625ರಲ್ಲಿ 620ರ ಮೇಲೆ 920 ಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಗಿ 1400ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂತಿಂತೂ 90% ಮೇಲೆ ಒಂದು 55,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರು. ಎಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಒಂದು CBSE ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ CBSE ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 95,000 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ 98.9% ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 95% ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಚೆಯಿಂದ ICS ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 29,745 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 93 ಜನ ಮಾತ್ರ ಫೇಲ್ ಆದರು. 99.7% ಮಾರ್ಕ್ ಸರಾಸರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರು. ಅಂತಿಂತೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, CBSE, ICSE, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ
ಒಂದು 95% ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ 11 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95% ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈಗ PUC ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು 6,25,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ PUCಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುವವರು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6,25,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು PUCಗೆ ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ 85% ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10th ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು 85% ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಥ 3 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 85% ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ PUCಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು PUCಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿರಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು PUCಗೆ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ವೇಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ CET ಅಥವಾ NEET ಅಥವಾ JEE ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಟ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರೋವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಆಚೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೀಗ JEE ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ನಾನು JEEಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನಸು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ JEEಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು IIT ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ IIT ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು NITK ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಡೀ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶೀಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು. ಆದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 16 ಲಕ್ಷ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂಥ ಪಾಸಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸಾದವರು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ IITಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 12 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IITಗೆ 10,000 ಜನರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ NITKಗೆ ಒಂದು 30 NITK ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು 30,000 ಸೀಟುಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತುರತ್ತಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 325 ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಂತೂ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು IIT NITK ತತ್ಸಮಾನವಾದಂಥ IIIT ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಇಡೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಇಡೀ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 25 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 25 ಕ್ವಶನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 100 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು 2.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೋಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಜೈ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಇಂಥ ಜೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅವರು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರದ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಊರಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು 11-12ರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜೆಇಯ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಂದು 11ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಇದು ಒಂದರದಾಯ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವರು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ನೀಟನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು 300ರಲ್ಲಿ 300 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್. ಆದರೆ ನೀಟನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಝೀರೋ. ಆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೀಣಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಕಟ್ಟಿದಂಥ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಬರಬೇಕು ಹೊರತು ಎಂದೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ನೀಟಿನ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಒಂದು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಆಗೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಸನ್ಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 75% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೇರವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೆ ಆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 15 ದಿವಸ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ರಜೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, ಪುನಃ 2 ದಿನ ರಜೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ನೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ 50%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ 50% ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಲೆಸನನ್ನು ನೀವು 2ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಅಂತಿಮದವರೆಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇರಿಸಿ 27 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 27 ಲೆಸನ್ನಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆಸನನ್ನು ನಗಣ್ಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 75%ನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ CT, NEET ಅಥವಾ JEE ನಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ.
ಮಾನದಂಡ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-70 ಸಾವಿರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನಡೆಯುವ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಖಾಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ ಬಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದನ್ನು 180 ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ 180 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 720 ಮಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೀಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ JEಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ 25 ಕ್ವಶನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ 300 ಮಾರ್ಕು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು CETಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ತೆಗೆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ 7,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ 25 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಕೆಲಸದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಅದರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ಇವತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಹತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ MBA ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗುಟ್ಟುಗಳು, ಅರ್ಥಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಈ 4 ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 2 ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ನೀವು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಪಾಲಕರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಖಾಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಈಗ 1-2 ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹಾವಭಾವ, ಅವರ ಇಡೀ ದಿನಚರಿ, ಹೇಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ವಾರ 15 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೆಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಗುವಾಗ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಮನಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಆಗಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ವಿನಂತಿಸಿ, ನೀವು ಬಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ 25,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಡೀ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು, ಪಾಲಕರದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗಾಗಿ. ನಾಳೆ ಇದರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವವರು ನೀವು, ನಾಳೆ ಇದರ ನೇರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವವರು ನೀವು, ಇದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವವರು ನೀವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಪಲಾಯನವಾದಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಹಳ ಹಠದಲ್ಲಿ ಆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ವಿನಂತಿ. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಲಿಕಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಪಲಾಯನವಾದಿಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನರ ಹೋರಾಟ ಗಾಳಿಗೆ ಗುದ್ದು ಹೊಡೆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಇಡೀ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. CET ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಿದೆ. CET ಆಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಡೀ 2 ವರ್ಷದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ 25% ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು, 75% ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶ್ಚನೇ ಬೇರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲೂ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದು 60 ನಿಮಿಷ ಬಂದುಕೊಂಡು 180 ಕ್ವಶ್ಚನ್ 180 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ನಡೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ 50% ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು 0 ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ CET ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿರಿ ಅದರ 50% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ 50% ನೀವು NCERT ಇದರಲ್ಲಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 180ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಜೊತೆ CA ಅಥವಾ CS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ NDA ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಲಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ CA ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿದ್ದರೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವತ್ತು PUC ಇರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿಸುವಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ CS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪಾಲಕರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸೈನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ CTA ಅಂತಿಮವ ಅಥವಾ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ನನ್ನ ಅಂತಿಮವ, NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ನಾನು CTಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಾಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು 70-80% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆ CTಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CT ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ SN2 ಸೀಟ್ ಇದೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು CTಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂದು ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ MBBSಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು CT ನೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಗ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತನ, CTಗೆ ಬೇಕಾ, ನೀಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, JEಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, NDಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ND ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. NDಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 400 ಸೀಟ್ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಈಗ NDA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ 16 ಸೀಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರತು ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, PUCಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆ PUCಯ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವಂಥ 238 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 24 ಗಂಟೆ ದೇವರು. 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. 2 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಕನಸಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೂ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ CT ನೀಟ್ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದು ಯಾವಾಗ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮೈದಾನಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಥ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಇಡೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ದನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಬ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು
ತಿಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ 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 ಅದು ಪುನಃ ನುಂಗ್ತದೆ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಆ ದಿವಸದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, 86 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಪ್ಪ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗಲೂ ಅವರು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1-2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡದೆ ಪುನಃ ಅವರ ಕೆಲಸ ತೊಡಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೆಬಿನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಡಿಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೈಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 30 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುವಾಗ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಅನಗತ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು KPL ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಗೂ ವಿನಾಯಕರಿಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹಾಗೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು 2:30 ಗಂಟೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಯಾರು. ಆಯ್ತು, ಪಂಜಾಬ್ನವ್ರು ಗೆದ್ದರು, ಇನ್ನು ನಾಳೆ RCB ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಗೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸಮಯ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು. ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನಾಡಿನೊಳಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು KPL, ಎಷ್ಟು IPL, ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಎಂತೆಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ರೋಚಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಇನ್ನು 100 ಕಾಲ ಬದುಕಲಿಗಿದೆ, 100 ಕಾಲ ನೀವು ಬದುಕಲಿಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ 2 ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಿ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಯಾರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 96 ಜನ ಇರೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗ 43 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6, 7, 8 ಗಂಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೇಟೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ನಿಸ್ಸೀಮರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಾನು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಒತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಎಲ್ಲೆನ್ನು ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇದೆ, ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾರಾಯಣ್, ಚೈತನ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. 100, 200 ಒಂದು 500 ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ? 8 ಬಿಟ್ಟದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಏನು ತಲೆದಿಂಬ ಹಾಕಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕ? ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಕರು ಹೇಳುವುದು, ಅನಗತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ 18 ವರ್ಷದ ಈ ನಡುವಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಖಾಲಿ ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಠ್ಯೇತರವಾದಂಥ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾ, ಯೋಗ ಮಾಡೋದಾ, ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರೋದಾ, ಆಮೇಲೆ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನು ವಿನಯನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನೇ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಆಸೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯೇತರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ, ಅದು ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಎಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ, ಇಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you, sir, for your inspiring and insightful address. Your words have left a great impact on us, and we are grateful for the time you took to share your wisdom with us today.
May I now request Sri N. Vinay Hegde for the presidential address. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮೋಹನ್ ಹಾಳೂರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತಾಡಬಾರದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು 42 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 35-40 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಹನಾಳವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೋಹನಾಳವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು SSLCಯಲ್ಲಿ 80-90 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಡೆಸುವಂಥ CBSE ಶಾಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ 90 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 90 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 90 ಮಾರ್ಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ 52 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 90-95 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನಗಿಂತ 4 ಪಾಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಇದು ಚೀನಾ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ SSLC ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರಾಗ್ತೀರಿ. ನಂತರ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಮೋಹನಾಳವರು ಪುನಃ ಹೇಳಿದರು ಏನೆಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. The moment you think your school education is over, maybe that's the end of your excellence in education. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗೇ ಉಳಿಬೇಕು. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಹನಾಳವರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42,000 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 48,000 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರೋದಾದ ಅರ್ಥ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ತೇನೆ, SSLCಯಲ್ಲಿ PUCಯಲ್ಲಿ 90 ಮಕ್ಕಳು CGPA 6.2, 6.3 ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ, ನನ್ನ ಮಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದ, ಅದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು.
ಈ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಿತಿ ಕರೆಯಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು I take this opportunity to request the dignitaries on, sir, your remarkable accomplishments and dedication serve as a guiding light for all of us. Now I invite our guest of honor to share his words of wisdom with our students. It's my proud privilege and big honor actually, whom I consider as a father figure, not just me, the whole institutions under the NITE deemed to be university considers as a father, our Honorable Chancellor Sri N. Vinay Hegde. He has been the guiding light and force for all of us, and just for your information has single-handedly developed the NITE University to be one of the 1,000 best universities in the world, and that is the greatest achievement that we have got. Respected Dr. M. Mohan Alva sir, Chairman Alva's Education Foundation Mudbidri, one of those few people who has taken education, cultural activities and sports to a different level in this country. I don't think there is any other institution in this country which has so many pre-university students and college students who have been given free education when they pursue sports, free education when they pursue cultural activities, free education for people who have had this one in pre-university setup and colleges. We as a center in KSRD Medical Academy, which I am very proudly representing today as a dean of this institution, it is my honor to actually congratulate you all for being part of the Dr. NSAM Pre-University College in Nantur. My felicitations to the Principal Dr. Naveen Shetty, Dr. Annapurna Nayak, Vice Principal, Suman Shetty, Mr. Suman Shetty, Coordinator. Thank you very much for having me here. I would say that a lot of the things which I wanted to say has already been told by Dr. Mohan Alva. And one of those beautiful things which he said to students is that please make sure you go to the field which you have a passion in. My simple advice to each of you is that you should know what you want to be in life. And if you have a goal, then you have some people whom you are going to follow as your teachers, maybe the best example for you. They have gone forward. Ideally choose a person in the profession which you want to follow. Be very passionate about it and go about studying properly. See, nothing happens without effort, and these things you have to remember. Working hard is very important, but more important is your belief in yourself. I would say that if you have that belief that I want to be tomorrow a doctor, an engineer or a chartered accountant, then please pursue that with the single-minded goal that today I have a passion, I want to be a doctor, for example. Then your whole and soul for the next 2 years, you eat, sleep, drink, being a doctor. Where do I want to go it? What is the rank I want to get? And which institution I am going to target. This has to be the goal of every pre-university student. If you do not have this kind of a setup in the mind now,
it is going to be difficult. If you think that I will finish PUC and decide what to do, it is never going to happen. You only have 2 years to decide, and this 2 years is going to be the most important part of your life. Because after you join into a educational program, you will continue in that educational program. But today is your cusp in your life, because this particular day is going to define the next 2 years of how you are going to be. I know Dr. Mohan Alva has given you a classic roadmap of how you want to be as students. My only request to each one of you is to please remember that your parents have sacrificed enough to send you to institutions like this. And please make sure the sacrifice does not go waste. So that please study hard. Keep yourself very well occupied. Identify which are the best books I want to study, which are the best teachers I want to target in the institution, from whom I am going to get the best out of them. Please utilize the services of your teachers. They are available for you every day for the next 2 years. And this 2 years is going to be a defining moment, and these teachers are going to mold you to be what you are tomorrow. Thank you for a patient hearing, ladies and gentlemen, and God bless all the students here. Thank you, sir, for enlightening our students with your thoughts. Dear audience, as Sri N. Vinay Hegde and Dr. Mohan Alva have few other commitments, they will leave the event early. Thank you, sir, for gracing today's occasion with your presence. Good morning, everyone. In the absence of a presiding officer, President of NIT Education Trust, Vice Chancellor of NIT Deemed to be University, Sri N. Vinay Hegde. Today's chief guest and resource person, Dr. Mohan Alva, Chairman of Alva's Education Trust. And guest of honor, the Dean of K.S. Hegde Medical College, Dr. Sandeep Rai, Vice Principal Mrs. Annapurna, Lecturer in Charge Mrs. Suman and Veena Ullal, my dear colleagues and my dear students and parents and media representatives. Very good morning to all of you. On behalf of management, on behalf of my colleagues, I extend very warm welcome to all of you to the NIT family. My dear parents and students, you have heard in detail regarding the way to reach your goal. Two important things highlighted by our chief guests and guests of honor. Why you have joined this institution and where you have to go and what will be the ultimate goal. My dear students and parents, you have already heard about the NIT institutions. 43 institutions, educational institutions are under NIT. It starts from primary to PG, PhD. We have primary school, high school, PU colleges, degree colleges, post-graduation centers, medical colleges, dental colleges, pharmacy, nursing, so many. Almost all combinations are there in NIT. It's an ocean of educational institutions. Nearly 4,500 employees are there under NIT institution. 25 to 30,000 students are studying under NIT institution at a time. And Dr. NSM PU College, NIT Shankaracharya PU College is one among these institutions, located in heart of the Mangalore city, and nearly 800 students are studying in this particular institution. We have 4 PU colleges, one at Karkala, NIT, another at Mangalore, and other 2 at Yelahanka, Bangalore. All the students are doing very well.
and we have a track record of 100% results every year and highest number of distinctions and first class to all the students. My dear parents and students, I am very proud to say that our students are very disciplined, dedicated and determined. Though it is located at Mangalore city, the college is free from drugs, ganjas, alcohol, ragging, teasing, fighting. The institution, NSMPU College, is known for discipline and results, dedication and results, determination and results. So with this, you are very lucky to have the institution like Dr. NSMPU College. The motto of NITE institution is nothing but providing holistic education to all the students. You know very well, teaching and coaching within the four walls of the classroom is just not enough to all-round development of the personality of students. In this regard, we are providing NSS, cultural activities, sports activities to the students. National Service Scheme is one of the area where we have provided opportunities to all the students to participate in this, to learn what is social service. And for your kind information, last academic year, I mean in the month of October 13th, our college, Dr. NSMPU College, out of 6,500 colleges of state, PU colleges of state, got first place in the NSS, and state award has been awarded to our college's NSS unit and our college NSS officer. It was awarded by present Governor, Honorable Governor Tauchand Gehlot, in the Raj Bhavan in the last October 13th. So this is what the NITE institutions, how much giving importance to co-curricular activities in addition to academic activities. And we have always motivated the talented sportsmen, given opportunity to participate taluk level, state level, national level, international level competitions. And regarding cultural, whenever, wherever the students are interested, for them given the opportunity to expose their hidden talents inside the college as well as outside the college. And we have encouraged all the students, those who are interested, to participate in cultural competitions. My dear parents, you all came with the aim and dream. And almost all the students have certain aim. All the parents have certain dream or aim. And Dr. Mohan Alwa in particular presented all the details of examination, what you are going to learn and how you are going to face examination and how you have to achieve. APJ Abdul Kalam says regarding dream, the dream is not that you are seeing while sleeping. The dream is something which won't let you sleep. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕನಸು ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ಅವೇಕ್, ಅರೈಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ students, unless you have dream or aim, you cannot achieve the target. What you need actually, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಕನಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕನಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾವ ವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ CET ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. 75% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು
ಸಹಸ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. That is what the quote represents. Stop not till the goal is reached. And something which doesn't let you sleep, this is nothing but the action and effort we are expecting from the students. My dear students, this is not just like one hand. If you clap in one hand, there will not be a sound. And here, two hands are required, and one is from our end and another is from your end. So that joint venture it is. So I will assure you that our faculty members are very much dedicated, determined and disciplined, and we expect same thing from you. Then definitely we can achieve the target. I mean we can reach the aim. My dear parents, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಸನ್. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೀವು SLC ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಸನ್, ಪಾಠ ಕಲಿಸಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿ ಬಿಲೀವ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. there must be a trust, and we will assure you, you are able to do it. You are able to achieve it, students. G.P. ರಾಜರತ್ನಂ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕೋಟ ನೀನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ, ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆತ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 205 PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ NSM PU ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, the bus is free to all the students. The students who are coming from the hostel also, free transport facility.
ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆಗ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಸರ್ 86ಅಲ್ಲಿ 8:30ಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲವರೆಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ 8:30 to 5:30 for the integrated batches, and regular science it's 9 to 4:10, and for the common students it's 9 to 4 p.m. Integrated students or science students particularly, after 5:30 the students who are residing hostel having a timetable, like they are supposed to have refreshment within 6 p.m. at hostels, and after refreshment they have homework around 1 hour, and after that there will be a opportunity for phone call to parents, and after that for the refreshment, for the fresh up, prayer, then dinner. Within 8:30 dinner will be there in the hostel, and from 9 to 11 every day there will be a study session where student mentor will be there. They will guide the students to whenever they are getting their doubts in the subjects. And even in the morning, early morning, 5 a.m., all the students who are residing hostel are supposed to wake up, and 5 to 5:30 there will be a fresh up time. 5:30 to 7, like 1.5 hours, there will be study session at the hostel. So that time also the student mentor will be there along with the students and guiding the students. So in this regard, this will be the hostel timetable. And at around 7:30, 7:45, again there will be refreshment, and at around 8:15 almost all the students will be there in the college. Exactly at 8:30 college classes starts, and at 5:30 the classes will be winded up. This is the timetable related to the students. My dear parents and students, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಶಿಸ್ತಿನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, 3 Ds key to the success. So education starts from discipline, and we have to be dedicated, and we must be determined so that we can achieve anything and everything which we wish and will. ಆತ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು, ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. I will call each and every faculty member's name, and whenever I call the name, please come out to the dais. Mrs. Annapurna Nayak, Vice Principal, Physics. Mrs. Shakuntala Shetty, Lecturer in Commerce. Mrs. Sangeeta, Lecturer in Statistics. Mrs. Sandhya M, Lecturer in Hindi. Mrs. Vidyarani Alwa,
lecturer in mathematics, lecturer in computer science. Miss Veena Ullal, lecturer in commerce. Mrs. Meera Florence Krasta, lecturer in chemistry. Mrs. Vaishali Hardy, lecturer in mathematics. Mrs. Geeta, lecturer in physics. Mrs. Shruti, lecturer in English. Mr. Venkatgiri, lecturer in Kannada. Mr. Shashank, lecturer in computer science. Mrs. Saujanya Deepak, lecturer in statistics. Mr. Santosh Shetty, lecturer in commerce. Dr. Sukanya Yan, lecturer in economics. Mr. Karthik Rao, physical education director. Mr. Karthik Rao. Mrs. Manasvi A, lecturer in chemistry. Mr. Sharat N.K., lecturer in physics and coordinator for integrated science batch. Mrs. Shilpa, lecturer in biology. Mrs. Vishmita Shetty, lecturer in mathematics. Mrs. Shraddha, lecturer in biology. Mrs. Chaitra, lecturer in physics. Mrs. Supriya, lecturer in chemistry. Mr. Mahesh Prasad, lecturer in mathematics. Mr. Ravi Shankar Hegde, lecturer in Sanskrit. Mrs. Sanjana Devadiga, lecturer in computer science. Mr. Sachin, lecturer in chemistry. Mr. U. Krishna Prasad, Mr. U. Krishna Das Bhatt, lecturer in physics. Mr. Ranjit C.H., lecturer in mathematics. Mrs. Chaitra Bekal, lecturer in English. Chaitra Bekal. Mrs. Aisha A., lecturer in biology. Mrs. Divya Vishal, lecturer in English. Miss Ankita Rai,
assistant lecturer bar student mentor, hostel student mentor, Miss Ankita Rai. Mr. Ganapati, boys hostel warden as well as mentor. Yes, these all faculty members of our Dr. SMPU college. Parents. Yes, let us have a group photo.